حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل آل مسلم اسٹوڈیو آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ اپنے آپ پر اور اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور آپ رونے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ہی اتنا ایموشنل۔ یہ واقعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جہنم کے 7 درجات کا ہے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کی فکر ہوتی ہے تو آپ سجدے میں سر رکھ کر 3 دن لگاتار اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا تھی وجہ اور کس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن تک رو رو کر دعا کی، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس واقعے کو انت تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین کچھ پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل کیا معاملہ ہے، آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب کائنات، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور اس کو دیکھ کر ہی مجھ پر یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ تو پیارے آقا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جنت کے حالات بتاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہنم کو کل 7 درجات ہیں، ان میں سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ 6 درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کی پرست کرنے والے لوگوں کو ڈال دے گا، یعنی کہ جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج اور چاند کو سب کچھ مانتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں درجات میں ڈالے گا۔ 4تھے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ ہی کو مالک خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 4تھے درجات میں ان لوگوں کو ہی ڈالے گا۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا۔ جہنم کے 3رے درجات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈال دے گا، اور جہنم کے 2 درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو ڈال دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو ہمارے پیارے آقا نبیوں کے سردار، اصولوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ مجھے جہنم کے پہلے درجات کے بارے میں بتائیے، پہلے درجات میں کون ہوگا، یہ بتائیے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رسولوں کے تاجدار، نبیوں کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے پہلے درجات میں آپ کی امت کے گنہگاروں شخص سے بھرے گا، یعنی کہ پہلے درجات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار شخص جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گنہگار امت سے عشق دیکھیے، اور اس گنہگار امت کی فکر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جبریل امین سے یہ بات سنی تو آپ غمزدہ ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم گنہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، اور دروازہ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں رو رو کر فریاد کرتے، دعا کرتے
जब सहाबा से इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने यह मामला देखा तो वह परेशान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसी कैफियत तारी है, मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे हैं। जब तीसरा दिन मुकम्मल हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रहा न गया तो उन्होंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु रोते हुए सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु के पास आए और फरमाया, ऐ उमर, मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना आया, लिहाजा आप मेरे साथ चलें, हो सकता है आपके सलाम का जवाब मिल जाए। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु गए और अपने 3 बार सलाम किया लेकिन अंदर से सलाम का जवाब न आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा लेकिन फिर भी जवाब न आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ने मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पूरा वाक़या सुनाया तो इमाम अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब न मिला तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र, उनकी साहबजादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सब अहवाल बता दिया और बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के दरवाजे पर आकर बोली, बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। तभी बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत तारी है कि 3 दिन से आप यहाँ हुजरे में हैं, आप यहाँ से कहीं जाते ही नहीं हैं। तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, जिब्रील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। मेरी बेटी फ़ातिमा, मुझे मेरी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ़ कर दे और उनको जहन्नम से बरी कर दे। यह कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनहगारों को रहम कर। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि तभी वही नाजिल हुई। रब्बे ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, गम ना करें, मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा किया है कि रोज़े महशर को वो मेरी उम्मत के लिए मुझे खूब राज़ी करेगा, मेरी उम्मत के मामले में मुझे खूब राज़ी करेगा और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरी आखिरी उम्मत भी जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये वही नबी हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए पत्थर खाए, जिन पर जुल्म सितम किया गया, जिन पर लोगों ने जुल्म ढाए, सितम ढाए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। नाज़रीन इकराम, हमें ज़रूरत है समझने की कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे लिए इतनी दुआएं की, हमारे लिए तकलीफ़ सही, हमारे लिए अल्लाह ताला से 3-3, 4-4 दिन रो रो कर दुआएं की, लेकिन आज उम्मत है कि उम्मत का क्या कर रही है। हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ते जा रहे हैं। उन्हें राज़ी करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके बताए हुए रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे हैं। इस वाक़े को सुनकर हमारा खुद का दिल रो उठा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए क्या कुछ न किया। और यह उम्मत जो गुमराह होती जा रही है, यह उम्मत जो फ़िरक़ों में बंटती जा रही है, यह उम्मत जो मुसलमान को नहीं समझ रही है, अपने भाई को ही नहीं समझ रहे हैं, और फिर हम अपने आप को सरकार के चाहने वाले कहते हैं, सरकार का दीवाना कहते हैं। तो हम कैसे दीवाने हैं
जो अल्लाह तबारक व तआला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक कह सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को बयान करने का मकसद यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो हमारे लिए भी फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, उन्हें राज़ी करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, नेक राह पर चलें, लोगों की मदद करें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ज़िंदगी है, इसके बाद हमारी असली ज़िंदगी शुरू होगी। यह तो इम्तिहान है, इसमें हमें पास होना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करना है, अल्लाह के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलना है, तभी जाकर हम अपनी मंजिल पाएंगे। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें।